サミットが行われる会場があちらです。気候変動に脆弱なclimate security, health security。これまで培ってきた日本の自動車産業の強みだと思っております。よいしょよいしょ。トヨタイムズの富川裕太です。今回は G7 の開催地広島からお伝えします。サミットでは気候変動やエネルギーも重要なテーマの一つとして挙げられています。2023年5月、広島で開催された G7 サミット。フランス、アメリカ、イギリス、ドイツ、日本、イタリア、カナダの7カ国の首脳はウクライナに侵攻するロシアへの制裁を一段と強化することや核兵器のない世界の実現などについて話し合いました。そしてこの人も広島に。ギルさん。Hello, hi, Tomikawa-san. How are you? Very good to see you. Japan. Very nice to see you. Thank you so much. Okay. Let's pray together. Yes. Let's go together. トヨタのチーフサイエンティストギル・プラット博士、 G7 の会場で講演をするために来日しました。今回 G7 サミットがこの広島で行われて、この広島から世界へカーボンニュートラルのメッセージを発信していく、この重要性、意義っていうのはどう捉えてますか？ I think it's very important that the G7 is in Hiroshima. I think there are many reasons. Probably the war in Ukraine is the number one reason. And it is a terrible war. And I think that part of the reason to hold the summit here is so that everyone will remember how terrible war is. But of course, war is not the only threat to humanity. The other great threat that we have is climate change. 広島の皆さんっていうのは、僕もずっといろんな人取材してきましたけれど、やっぱり原爆のイメージがあって、非常にその水素がイコール安全ではない、危険なものだ、怖いっていうイメージを持っている人が少なからずいると思います。でもこの広島で水素の安全性、そして活用できるエネルギーとしての重要性っていうのをアピールできるって考えると、非常に大きな場になりますね。I think that is very important to communicate the sort of better ways to use energy in the future. Of course, an atomic weapon is the worst way to use energy, but we have figured out ways now, multiple pathways, that we can use energy much more responsibly. And I think that in Hiroshima here, we also have an idea about empathy. I myself, my family background is that my family was mostly killed in World War II. In Warsaw, in Poland, there is a building that is similar to this, where my family was. For me, seeing places that are similar, where huge numbers of innocent people were killed as a result of war, for me is very important. I think that peace is really about empathizing with a diversity of people and a diversity of viewpoints. And a lot of the things that we talk about with regard to multiple pathway is really about respecting that people are diverse, that each person has a different circumstance in their life, a different desire, and how do we give each person the ability to contribute as much as they can for carbon neutrality. そのために科学者でもあり、トヨタのチーフサイエンティストでもあるギルさんがこの広島に来て皆さんに発言するっていうのは非常に大きなことだと思うんですけれども、その重要な役目があるギルさんのためにやっぱりちょっと少しでも気分を楽にしてもらいたいので、いろいろちょっと用意してますんで一緒に行きません？ I would love to do that. That sounds great. Thank you. Perfect. Thank you so much. 私がギルさんをお連れしたいお店がこちらです。
It looks wonderful. お好み焼き。 Okonomiyaki. Have you eaten? I have Okonomiyaki? tried it before one time. Really? Yes. And now I'm looking forward to the real thing. Okay. So, お好み焼き。こんにちは。あ、すみません。よろしくお願いします。すみません。お邪魔します。Do you know how to make お好み焼き？ so my wife made a little bit, but she is more skilled than me. G7 でこの未来に向けたそのカーボンニュートラルの重要性を話されると思うんですけど、この小麦ね、これもポイントなんですよね。関わってくるんですよね。That's absolutely right. I use it as an analogy so that people can remember the story better. And what I point out is that after the war, wheat flour was provided to alleviate hunger, but it was still limited, and it was a very efficient way to feed many people. 美味しそう。パーフェクトですね。こちらのお店では薄く広げた生地の上にキャベツ、もやし、天かす、豚バラ肉、焼きそばを加えだしを入れて蒸すのが定番だそうです。最後は崩した卵の上に生地をのせればお好み焼きの完成です。Let's cut。よし。よいしょ。よいしょ。ああ、いいですね。カットの仕方とか別にいいんですか？多分何でも何でもいいですか？4分の1とかでもいいですか？大丈夫です。おいしょ。この断面見てください。断面。ああ、美味しそう。Really good. Thank you. ありがとうございます。Which is better? Which is delicious? Your wife made. So, I am worried I will get in trouble if I get the answer. But yours is incredible. So, thank you so much. とんでもないです。サミットが行われる会場があちらです。ここから G7 そして世界に向けて日本ならではのカーボンニュートラルへのアプローチをどうアピールできるかがポイントとなります。 G7 では気候変動やエネルギーについても議論。経済安全保障の共同文書には G7 に新興途上国を加えた枠組みで電気自動車の普及に必要な半導体やレアアースといった重要物資のサプライチェーンを構築する方針が盛り込まれました。日本自動車工業会は G7 サミット開催に合わせて自動車業界のカーボンニュートラル達成に向けた取り組みを紹介。日本の自動車産業は乗用車から軽自動車、大型車、二輪車までフルラインナップの商品をグローバルに展開をしております。そしてバッテリー EV、水素、ハイブリッド、技術の多様性こそがこれまで培ってきた日本の自動車産業の強みだと思っております。それぞれの国や地域の現実に寄り添い、その違いをリスペクトし、多様性とともに生きていく。そのためには多様な技術が必要です。日本の各社が独自の強みである技術を磨き、競争力を高めていくこと、そしてその技術を必要とされる地域で生かしていくこと、それが日本の自動車産業のマルチパスウェイだと思っております。マルチパスウェイというスローガンのもとにバッテリー EV から水素まで幅広く多様化する社会に多様なソリューションを準備していくことがサプライチェーンあるいはインフラ環境の整備なども含めて総合的に取り組んでいくために非常に重要だと
いうふうに考えております。世界に日本らしいカーボンニュートラルの在り方をお伝えしていきたい。次公会は脱炭素に向けた取り組みを紹介するイベントを開催しました。こちらはですね、自動車工業会の展示エリアです。いろんな会社の車が並んでるんですね。まず飛び込んでくるのがレクサス RZ です。もうレクサスならではの電動車ですから、私も乗りましたけど、ものすごく乗り心地、乗り味いいですよ。この隣も目立ちますね。太田市学校給食センターのエレクトリックカーって書いてある三菱ふそうのトラック、これも電動なんですね。こちらが電気自動車エリア、二輪もありますね。ヤマハさんの二輪車と、こっちにはホンダがあります。これ全部電気なんですね。こちらにはショベルカー、電動の小型ショベルカー、こういうのも作ってるんですね。次公会の会見でヤマハ発動機社長でもある日高副会長は交換式バッテリーについてこう発言していました。広島のその G7 サミットの展示会のところでですね、目玉になるのはですね、交換式バッテリーを使ったいろんなその電動のモビリティ、交換式バッテリーは世界中で共通のものを使った方がその先のですね、リユース、リサイクルにつながっていくだろうということで、日本4社で日本企画っていうのを作っておりまして、こちら新しい車ですね。ダイハツのマークがついてますけれども、スズキとダイハツとトヨタで3社で開発したバッテリー EV。 展示イベントではスズキ、ダイハツ、トヨタが開発した商用軽バンが初公開されました。スズキとダイハツが持つ小さな車作りのノウハウとトヨタの電動化技術を融合して作られました。やっぱり商用車の特徴ですね。このたくさん荷物がね入れられるスペースがありますね。広い。1回の充電で航続距離は200キロ程度を見込んでいるということです。次に向かったのはバイオ燃料、合成燃料を紹介するスペース。カーボンニュートラルの選択肢いろいろあるということはこういうところで分かりますよね。バイオ燃料、こちらもカーボンニュートラルへのアプローチ、一つの方法ですよね。マツダの展示スペースでは藻から作ったバイオ燃料を紹介。藻は CO2 削減効果が高いことから次世代グリーン CO2 燃料として注目されているんです。物流の分野でもさまざまな取り組みが。こういった商用車も小型トラックから大型トラックまで水素で走るようにこうなってるんですね。この G7 という場で商用トラックラインナップも含めてこれを G7 各国そして世界へとアピールする場となりますけども、どんな意義がありますか？はい、日本という非常に狭い土地ではありますけど、カーボンニュートラルの山の登り方は様々なんだと。そのために我々たちはこういうトラックの商用車における電動化の考え方、もしくは乗用車における電動化の考え方、もしくは e フューエル、バイオ燃料、さまざまなソリューションがあります。でこの日本という国ではどれが一番いいのか、もしくは今回世界各地から来られている皆さんに対してそれぞれのお国のエネルギー事情だとか車の使われ方ではどのソリューションが最も適しているか、そういったことを議論できる場として一番いい場所だと思い今回展示させていただいております。脱炭素にはいろいろな山の登り方がある。その言葉を表すような出来事が3月に起きました。 EU ヨーロッパ連合は2035年以降ハイブリッド車を含むエンジン車の新車販売禁止の方向でほぼ合意されていましたが、土壇場で方針が修正されました。欧州ではガソリン車の販売にストップがかかったものの、
CO2 と水素を合成して作る液体燃料 e フューエルのみを使用する車両については販売を継続できるという条件が付けられたのです。エンジン車の全面禁止案に多くの自動車メーカーを抱えるドイツ、イタリアやポーランド、ブルガリアが反発。 EU は合成燃料のみで走行することを条件にエンジン車の販売を容認する姿勢に転じたのです。 G7 では脱炭素に向けてこんな取り組みも紹介。この大きな船が液化水素運搬船です。今回の G7 では水素を作る、運ぶ、使うの運ぶ部分もアピールしています。今後ですね、この船を利用して世界中から水素を集めてくる形を目指しています。2022年2月、液化水素運搬船水素フロンティアは世界で初めてオーストラリアで生成した水素を液化して日本に輸送する実証実験に成功。 G7 ではこの日本の技術を世界にアピールしました。これからですね、撮影はできないんですけれども中を見学させていただけることになりました。見てください、海外のメディアが結構多いんですよね。世界中から注目が集まっていることが分かります。船のデッキに来ました。液体水素はあちらの青いタンクに入れて運びます。一度に75トンの液化水素が入れられるということです。5月に行われたスーパー耐久シリーズ2023富士24時間レース。この時水素エンジンカローラの燃料の一部として使われたのが水素フロンティアによってオーストラリアから運ばれてきた水素でした。海外メディアは日本の技術をどう受け止めているんでしょうか。液化水素運搬船の取材に来た理由は何ですか？ Because I think it's part of the future of energy. It's one part, like we do have LNG, but I think hydrogen is part of the future of energy, and yeah, to keep a stable energy flow, I think it's very important. ヨーロッパってバッテリー EV ばかりに注目していると思っていたんですけれども、こういう水素などのエネルギーにも注目されてるんですね。Yes, I think a lot. Yeah, I think everyone, like after Ukraine, you know, we had no gas anymore. So we were searching for new energies. And because Germany is very into new energies, I think hydrogen is a very important part. G7 の開催に伴いまして広島市内は厳重な警備態勢が敷かれているんですね。で、警視庁機動隊の姿見えますけれども、福島県警の方ですとか、こちらは滋賀県警ですね。全国各地から、警察が動員されているんですね。 G7 に合わせてウクライナのゼレンスキー大統領が広島を訪れました。ロシアの侵攻を受ける中、異例の来日となりました。G7 の会場です。これからギルさんの講演が始まります。G7 や世界に向けてどのようなメッセージを発信するんでしょうか。講演でギルさんは戦後日本が生み出した知恵が CO2 の排出量を減らすためのヒントになるかもしれないと発言しました。 With hunger threatening to cause social upheaval, the United States and other nations started exporting significant but limited quantities of wheat to Japan. Famine was averted, thanks both to the wheat, but also to several food innovations that made the most of the limited wheat. One of these innovations, I'm sure you all know,
was okonomiyaki, which evolved from a traditional Buddhist food in several parts of Japan, including here in Hiroshima. そしてギルさんがもう一つ例に出したのがラーメンです。ラーメンは穀物を動物に与え育てた肉を食べるより、その麺を食した方がおよそ10倍も効率よく栄養が取れるといいます。So when Japan's wheat resources were limited, and meat resources were even more limited after the war, it was essential to use food efficiently. Now today, in the fight against climate change, battery materials are one of two near-term limited resources that we must also use efficiently. さらにギルさんはこんな指摘も。新車の値段が高騰すると人々は買い替えることを控え、乗っている車を修理して使い続ける傾向にあるといいます。アメリカの自動車の平均車両年齢は 12.2 年。電気自動車が割高だと感じて新車を購入することをためらった人たちは CO2 排出量の多い車を乗り続けることになります。例えば古い車が多い地域で新車販売の3分の2を電気自動車とし、残りの3分の1をプラグインハイブリッド車とハイブリッド車で均等に分けるという政策が打ち出されたとします。この場合、新車の平均 CO2 排出量は 1km あたり 86g になります。しかし値段の関係で電気自動車の販売が進まず、古いガソリン車を全体の 20% の人が保有し続けた場合、 CO2 の排出量は 40% 近く増加し、 1km あたり 119g も排出し続けることになります。もしこの政策の代わりに電気自動車の購入を希望しない人が古いガソリン車からプラグインハイブリッド車やハイブリッド車に買い替えた場合、 CO2 の排出量は 1km あたり 94g となり、本来の望ましい 86g より 10% 増加するだけになるんです。My message today is simply that we should heed these lessons from Japan's past. As hunger was the enemy then, not a particular food, carbon dioxide is the enemy now, not a particular powertrain. Instead of limiting what powertrains customers can buy, we should regulate the full life cycle amount of carbon dioxide that's emitted and give customers the flexibility to contribute the most that they can to minimize emissions, no matter their circumstances. 講演を終えたばかりのギルさんを直撃。ギルさん、はい、びっくりしたのは昨日のお好み焼きをすぐ反映してましたね。さすがです。It was wonderful to do. I really love the idea that this is a local food from Hiroshima, that it is so important in the history of helping to address hunger after the war, and it fit perfectly with my talk. ダボス会議があって、モビリティ委員会があって、今回の G7 があって、少しずつではあるけれども、やっぱりどんどんその認識はマルチパスウェイの方向に向かってるっていう実感をこうやって講演をしていて感じてらっしゃるんですね。I think that we are slowly changing people's minds. It isn't because of me, it is because of the facts. And so I think that our job, what I try to do, is to help people to learn the facts, and then they can decide for themselves. And I think when they see the truth, the facts, they can see that BEV is not the best answer in every circumstance. タフなギルさんですし、元気だよっておっしゃってましたけども、それでも疲れたと思うんですよ。広島コーラで乾杯しようかと思いました。This is Hiroshima Cola. Oh, wow. オリジナルコーラです。I have never had this. ね、No. でしょ？ No. さあ、 This sounds お疲れ様でした。 Okay. 乾杯。乾杯。乾杯。It's good. Good? It's good. Yeah. Yes, yes, yes.
世界のトヨタの仲間から最新情報をお届けするワールドトヨタニュース。まずはベルギーから情報をお届けします。4月29日にベルギーで WEC 世界耐久選手権第3戦スパフランコルシャン6時間の決勝が行われました。佐藤浩二さんもレースを観戦。このレースでトヨタの GR010 ハイブリッド7号車と8号車がワンツーフィニッシュを飾りました。乾杯。Hello everyone, congratulations and thank you very much for all of you. I'm very happy to come back here as your team member. Little problem happened in Japan, so due to these problems, my start has been delayed. Honestly speaking, I just arrived 30 minutes before our finish. I'm sorry. Then I arrived here already. 1, 2 position. Oh, it's easy race. So I'm really proud of you, and then hope we can have big smile again next month. So, one team. トヨタの強さの秘密を探るためドイツケルンにある TGRE トヨタガズーレーシングヨーロッパに向かいました。で今やってるこの2つウェックの車、これが2021年のル・マンの優勝者7号車ですね。今までル・マン24時間を戦ってきた、これはたまらないですね。これ車たちがいてたまらないな。これが2016年の車なので、チェッカー5分前にトラブルで止まった時の、その時の車になりますね。この施設では車が1秒でも速く走れるようにするためさまざまな研究が行われています。その一つが空力です。空力とは車が走行する時に受ける空気による抵抗力を指す空気力学を略した言葉。彼が空力の設計デザインの責任者で、レネというんですけれども、 We're doing a lot of CFD work, that is computational fluid dynamics, so we calculate on the computer the flow structure around the car. For Le Mans you need very low drag, so we try to reduce the drag to a minimum. For the top speed, and it's long straight lines, and obviously you need downforce for the corners, so it's a question of getting more downforce for the corners and reducing drag for the straight lines. 車がどれだけ空気の力を受けているのか体験してみることに。 So how fast is this wind? 32 km/h. 32キロ。What's the max? 70 meters. Which is 240. 140キロまでシミュレーションできる。30キロでもこれなんで結構ですよね。30キロでこんな風強いんですよ。この日はタミヤのミニ四駆特別企画で空気がボディの表面をどのように流れるかを空力エンジニアが確認していました。結構やっぱりでも車によってその風の流れがやっぱり違うのは見えるので、煙を出して流れを見えるようにしていて、実際の車でもこのように実験して空力性能を高めているそうですよ。こちらのシミュレーターもレースに勝つためには不可欠です。多分椅子何これどうやってもう入り方すら分かんないですけど、うわ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 、右に
どっちがどっちだか分かんない。あ、こうかこうか。で右を押すとアップシュート。右を押す。そろそろブレーキでいいです。はい。実際に走行するのと同じコースを体験することができるんです。大丈夫です。変な直したい癖とか明確な課題があるとここでもうそれも練習できるので、まあドライバーにとってはそういうすごく練習の機会にもなりますし、でチームはチームでその試したいセッティングもそうですし、新しいものの強化だとかそういうソフトウェア系とかコントロール系のものもここで試すことができる。これらの TGRE の技術が今回 WEC で1位2位に輝いた強いチームを支えているんですね。ラリー1の方のエンジンの頭の部分なんですけど、そしてここでは日本から運ばれてきたエンジン部品の加工も行っています。ここから空気が入ってきて、で燃やして出ていくんです、なので空気の流れを作るのがここなので、いかに空気を取り込んで燃やすかっていうところがエンジンの性能にすごく響いてくるので、ここのデザインがすごい大事な、これすごいこの微妙な、これ何ツルツルなとこがあったり、ちょっとギザギザっぽく線が入ってたとこがあったり、高い精度の工作機械を緻密に制御し、あ、本当だ、エンジンのアルミ部分を加工しているのです。この中の動きまで1台でできるっていうのがなかなかやっぱり技術的には難しいみたいで、だから日本でこう作っていただいたものをその設計変更に合わせてすぐここで形にできるっていうのが一つ日本の皆さんと協力させていただいて、まあそれが早い開発と、まあそしてそれがすぐレースに反映されるっていう。WEC を観戦した浩二さん、ベルギーにある TME 欧州トヨタも訪れました。脱炭素化の流れが強まる中、ヨーロッパではマイカーに代わる身近な足として期待が高まっているのが小型モビリティです。今回3台の小型モビリティが用意されました。こちらはフランスの企業が開発した2シーターの小型 EV 車。浩二さん、自分の目で車の作りをしっかり確認していました。そして自ら運転して乗り心地をチェック。こちらはスイスとイタリアの会社が開発した小型 EV 車。車のフロントがドアというユニークなデザイン。そしてこちらはまだプロトタイプですが、スペインの会社が開発中の自転車のようにペダルを漕いで走らす車です。日本でも小型モビリティが増える日が来るかもしれないですね。浩二さんが続いて訪れたのはフィンランド。ラリーチームを激励するために訪れました。Japanese, what should I say? To you. Soup for the noodles. You can get 10 kilograms one rice before each. ありがとうございます。This is one of you. Okay.
世界中で活躍するドライバーたちにプレゼントを届けた浩二さん。ドライバーの皆さん嬉しそうですね。